چلیے یہاں پہ دیکھیے کرتا جو ہے ریور کا ہے، اور اب شاید اچھا ہوا ہو گیا ہوگا، اس کو ہم لوگ جو ہے ریور میں آپ جب بھی دیکھتے ہیں تو آپ کا وبھاجن کیا جاتا ہے ہمالیہ ندیاں اور پرائدیپی ندیاں۔ ہمالیہ ندیاں پرادیپی ندیوں کا وبھاجن کرنے کا تاتپر صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمالیہ اونچائی پر ہوتا ہے، اس پہ برف جمے ہوتے ہیں، گلیشیئر ہوتا ہے۔ جو ہمالیہ ندیاں ہوتی ہیں، جو ہمالیہ سے نکلنے والی ندیاں ہوتی ہیں، اس پہ ان ندیوں میں برس بھر پانی رہتا ہے۔ اس کا کارن یہی ہوتا ہے کہ گرمی کے مہینے میں جو پرادیپی ندیاں ہوتی ہیں یہ سوکھ جاتی ہیں، لیکن جو ہمالیہ سے نکلنے والی ندیاں ہوتی ہیں اس پہ کیونکہ ہمالیہ کافی اونچائی پہ ہے اور اس پہ برف جمع ہوتا ہے، جب جب گرمی پڑتی ہے تب پگھلتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جتنی بھی ہمالیہ ندیاں ہیں گرمی کے مہینے پہ ان کا جل استر بڑھتا ہے، تو ہمالیہ ندیاں یعنی کہ برس بھر پرباوت ہوتی ہیں، اور جو پرائدیپی ندیاں ہوتی ہیں یہ برس بھر پرباوت نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم ہمالیہ ندیوں کی بات کریں، آپ کی جو مکھ ندیاں ہیں آپ کے پیٹ کے ایگزام سے امپورٹنٹ ہیں، آپ کی سندھ ہو گئی، گنگا ہو گئی، برہم پتر ہو گئی، ان کے بارے میں پڑھ لیں گے۔ اور پرائدیپی ندیوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو مہاندی، گوداوری، کشڑا، یہ کئی اثر ایسی ندیاں ہیں۔ اس کے بارے میں دیکھ لیں گے کاویری ہو گئی، اور موٹے موٹے باتوں پہ اس پی ڈی ایف کے مادھیم سے ہم لوگ جتنا بھی اس میں ہے کریش کورس کے روپ میں اس کو ہم لوگ جو ہے سمجھنے کا پریاس کریں گے آج۔ تو یہاں پہ شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہمالیہ ندیاں جن میں برس بھر پانی رہتا ہے، برس بھر پانی رہنے کا کارن کیا ہے؟ برس بھر پانی رہنے کا ماتر ایک ہی کارن ہے کیونکہ ان ندیوں میں جو ہے یہ ندیاں آپ کے ہمالیہ پروت سے ہوتی ہیں اور وہاں پر برف باری ہو جاتی ہے، کافی ماترا میں برف جمے ہوتے ہیں، اور گرمی جو گرمی پڑتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، برف پگھلتا ہے اور ندیوں کا جل استر بڑھتا ہے۔ اور وہیں پر پرائدیپی ندیاں دیکھیں تو اس میں جو ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یعنی کہ یہ جو ہے یہ ندیاں جو ہیں یہ گرمی کے ماہ میں سوکھ جاتی ہیں، انہیں پانی نہیں ہوتا۔ ماتر ایک کاویری کو آپ دیکھیں گے جس میں برس بھر پانی رہتا ہے، چڑھتے مانسون اور لوٹتے مانسون تو برسا ہونے کا پانی ملتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ہمالیہ ندی تنتر میں سے دیکھیں اور اس میں سب سے پہلے سندھو ندی تنتر کو دیکھیں گے تو یہاں پر شاید آپ کو اس کی لوکیشن دکھ رہی ہوگی، بتا دیجئے۔ ہیلو، یہاں پہ لوکیشن دکھ رہی ہے؟ ہاں، چلیے، تو اگر ہم سندھ ندی تنتر کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم سندھ کی بات کریں، سندھ ندی کی بات کریں تو سندھ ندی آپ کے مان سروور جھیل سے نکلتی ہے۔ مان سروور جھیل کہاں پہ ہے؟ تو مان سروور جھیل آپ کے تبت میں ہے، اور تبت پر ورتمان میں جو قبضہ ہے وہ آپ کے چائنا کا ہے۔ اس میں دیکھیں یہاں پہ سندھو ندی تنتر ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ جو گرین سے دکھا گیا ہے یہی آپ کی سندھو ندی ہے۔ اسی کو انڈس ریور انگلش میں انڈس ریور، یہاں پہ بلیک کا کلر چینج کر لیتے ہیں۔ کلر کہاں سے چینج ہوگا؟ ایک منٹ، کلر یہاں پہ ہم جو ہے ریڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیے یہ آپ کا جو گرین سے بنا ہے یہی آپ کی انڈس ریور ہے، کیونکہ اس کو جو ہے آپ کی سندھ ندی ہے اس کو انگلش میں انڈس کہتے ہیں۔ اور اگر بھارت کا نام کیسے پڑا تو آپ کی اسی ندی کے کارن بھارت کا نام انڈیا پڑتا ہے، یہیں سے انڈیا کی اتپتی ہوتی ہے کیونکہ یہ ندی جو ہے انڈس کے نام سے جانی جاتی تھی، انڈس، یہیں سے انڈیا کی اتپتی ہوتی ہے۔ اور اس ندی کا جو ادگم استھل ہے وہ آپ کی مان سروور جھیل ہے۔ مان سروور جھیل کہاں پہ ہے؟ تو یہاں سے جو اس کا ادگم ہوتا ہے یہ جو ہے مان سروور جھیل، مان سروور جھیل کہاں پہ ہے؟ تو یہ آپ کے تبت میں استھت ہے۔ اگر اس کی ہم لمبائی کی بات کریں تو 1880 کلومیٹر ہے، اور
ہم بات کریں تو یہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ لداخ اور جاسکر جو پروت شرییاں ملتی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، لداخ اور جاسکر جب ہمالیہ کا وبھاجن کرتے ہیں تو انہی کے بیچ سے ہوتے ہوئے آپ کے یہ ندی گزرتی ہے، بھارت میں پرویش کرتی ہے، اور اس کے کنارے آپ کا لداخ کا جو راجیہ جو ایک ضلع ہے لیہ لداخ کے، آپ کے پتہ ہے کہ 2 ضلع ہیں، ایک آپ کا لیہ ہے، ایک آپ کا کارگل ہے، اور لیہ سے ضلع سے ہوتے ہوئے یہ آپ کی جاتی ہے، اور اسی آپ کے سندھ ندی پر سب سے بڑے کاریہ کا نرماण سندھو کاریہ کا نرماان کرتی ہے۔ کہاں پہ کرتی ہے؟ ننگا پروت کے پاس میں، اور آپ لوگ دیکھیں گے یہیں پہ آپ کا جو ہے ننگا پروت ملتا ہے، یہاں پہ ننگا پروت یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہاں پہ جو میں لال سے بنا دیا، یہاں سے ننگا پروت سے مڑ کر کے اور پنہ جو ہے دکن کی اور جاتی ہے، پاکستان میں پرویش کرتی ہے، اور پاکستان میں پرویش کرتی ہے، اور یہی ننگا پروت سے مڑ کر کے پنہ جو ہے دکن کی طرف ہوتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ اب اسی ندی کے ہی اگر ہم سندھ ندی تنتر کو دیکھیں گے تو آپ کی سندھ ندی جو مین ہے ہری والی، اور آپ اس میں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سفید سفید سا بنا ہے، اس کے بعد یہ ساری ندیاں جا کر کے اس میں مل رہی ہیں، جہاں پہ ملتی ہیں اس سینٹر پہ مل رہی ہیں، اسی کو مٹھان کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کبھی کبھی پوچھتا ہے آپ سے ہے کہ سندھو ندی میں کس استھان پر، اس کی جیسے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جو بھی ندیاں ہیں کہ آپ کے جیسے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا جھیلم ہے، چناب ہے، راوی ہے، بیاس ہے، ستلج ہے، یہ ندیاں کہاں پہ ملتی ہیں؟ جا کر کے سندھ ندی سے یہ، اور باقی 4 ندیاں سندھ ندی میں کہاں سے ملتی ہیں؟ تو پاکستان میں ایک استھان ہے مٹھان کوٹ، دیکھیے یہاں پہ لکھا گیا ہے، اسی مٹھان کوٹ نامک استھان پر کے جا کر کے آپ کی جھیلم، چناب، راوی، بیاس، ستلج یہ سبھی ندیاں جا کر کے مل جاتی ہیں۔ اب بات تو یہیں پہ نہیں سماپت ہوتی ہے، اگر ہم بات کریں جھیلم ندی کی، جھیلم ندی آپ کے بیری ناگ اتوا شیش ناگ جھیل سے نکلتی ہے، اور اسی جھیلم ندی کے کنارے آپ کا سری نگر بسا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے جھیلم ہے، یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کا سری نگر بسا ہوا ہے، اور اسی ندی کے کنارے آپ کی ڈل جھیل اور بولر جھیل بھی استھت ہے۔ جھیلم ندی کے کنارے آپ کی ڈل جھیل اور بولر جھیل استھت ہے، اور اس سے ہوتے ہوئے آپ کا یہ جا کر کے مل جاتی ہے، کس میں ملتی ہے؟ یہ آپ کے چناب ندی میں جا کر مل جاتی ہے۔ یہاں پہ اس کا جو ملن استھل ہے، جہاں پہ یہ مل رہی ہے، جہاں پہ مل رہی ہے اس کو جھنگ کہا جاتا ہے اس کا، اور یہ پاکستان میں ملتی ہے، اور وہ استھان کا نام ہے جھنگ، پاکستان میں ملا کر مل جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے بعد بات کریں، آپ کا جھیلم ہو گیا، اس کے بعد اگر ہم چناب کی بات کریں تو چناب ندی کا جو ادگم ہوتا ہے یہ وارا لاچا درہ ہمانچل پردیش سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں چناب ندی ہے، یہ چناب ندی بارہ لاچر درہ ہمانچل پردیش سے نکلتی ہے، اور جا کر کے جھنگ نامک استھان پر اس میں جو ہے مل جاتی ہے جھیلم ندی، اور پنہ آ کے جا کر کے یہ جو ہے اس سے مل جاتی ہے آپ کی سندھ ندی سے۔ اگر ہم پنہ بات کریں راوی ندی کی، راوی ندی کا ادگم جو ہے آپ کے روہتانگ درے سے ہوتا ہے۔ آپ کا پریچا میں بار بار پوچھتا ہے روہتانگ درہ کس راجیہ میں استھت ہے، تو کافی کنفیوژن رہتا ہے، لوگ غلطی کر دیتے ہیں جموں کشمیر میں، لیکن آپ کا روہتانگ درہ ہمانچل پردیش میں استھت ہے، اور اسی روہتانگ درے سے آپ کی 2 ندیاں نکلتی ہیں، بیاس اور راوی۔ جو راوی ندی ہے، راوی ندی بہتے ہوئے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آر سے لکھا ہوا ہے، یہ آر سے، یہ دیکھیے والی ندی ہے، یہ آر سے لکھا ہوا، اور یہ جا کر کے آپ کے چناب ندی میں، آپ کی جھیلم ندی میں جا کے، ہاں یہاں پہ دیکھیے اس گراف میں انہوں نے چناب کو جھیلم سے جا کے ڈائریکٹ ملا دیا ہے، لیکن جو واستوکتا ہوتی ہے آپ کی جو راوی ندی ہے جو روہتانگ درے سے نکلتی ہے جا کے چناب میں ملتی ہے، اور اسی پرکار سے روہتانگ درے سے ہی آپ کی بیاس کنڈ ندی نکلتی ہے۔ بیاس کنڈ
ایک جگہ ہے، اسی سے بیاس ندی نکلتی ہے، اور بیاس کنڈ سے ہوتے ہوئے یہ جا کر کے جو بیاس ندی ہے، جیسے یہاں پہ 20 لکھا ہوا ہے، یہ ستلج میں آ کے مل جاتی ہے۔ ستلج میں جہاں پہ آ کے ملتی ہے اس کا نام ہرکے ہے۔ ہرکے، اگر ہم بات کریں کہ ستلج میں جہاں پہ ملتی ہے وہ ہرکے نامک استان ملتی ہے، ہرکے کس راجیہ میں استھت ہے؟ تو آپ کا ہرکے پنجاب میں آ کر ملتی ہے۔ اور اگر ہم ستلج ندی تنتر کی بات کریں تو یہ آپ کے راکس تال جھیل سے نکلتی ہے، اور سپکی درے سے ہوتے ہوئے آپ کے جا کر کے یہ جو ہے مٹھان کوٹ سے پہلے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو تو مٹھان کوٹ ہے، اور ٹھیک اس کے پہلے آپ کی جھیلم سے مل جا رہی ہے، یہاں پہ مل رہی ہے۔ تو یہاں سے اگر ہم بات کریں تو آپ سے صرف اتنے پوچھتا ہے کہ سندھ ندی تنتر کی کل سہایک ندیاں کتنی ہیں؟ تو اگر آپ سندھ ندی کو دیکھ کر جوڑیں گے تو آپ کو 6 ندیاں ملیں گی، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو 5 ندیاں اس کی سہایک ندیاں ہیں سندھ ندی تنتر کی۔ اور اس میں سے جو کوشچن بنتا ہے سندھو ندی جل سمجھوتے کو لے کر بنتا ہے، تو دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1960 میں ہوتا ہے، اور یہ کس کی سہایتا سے ہوتا ہے؟ تو وشو بینک کی سہایتا سے ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے آپ کا کہا گیا ہے کہ 20-80 کا پرسنٹیج رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک کنفیوژن آ جاتا ہے کہ کس کا 20% ہوگا، کس کا 80% ہوگا، کیونکہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے 20% انڈیا اور 80% پاکستان، لیکن یہ سب کے لیے الگ الگ کنڈیشن ہے۔ آواز مل رہی ہے؟ یہ کنڈیشن سب کے لیے الگ الگ ہے۔ ہلو، ہلو، لگتا ہے مائک ڈسٹرب ہو گیا ہمارا۔ آواز مل رہی ہے؟ آ رہا ہے۔ چلیے، تو اگر آپ سے بات کریں کہ کس کو 80% پانی ملتا ہے، کس کو، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھارت ہے، اگر ہم بھارت کو اپنے دماغ میں سیٹ کرنا چاہیں، اس کو یاد کرنا چاہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم کو جو ہے پاکستان اتر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جو اتر میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور لیکن اس کی اگر واشٹرک استھتی کی بات کریں تو بھارت سے یہ اتر پشچم میں پاکستان دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کی استھتی کو دیکھیں تو آپ کا پاکستان اس چھیتر میں آپ کا دیکھنے کو ملتا ہے، اس چھیتر میں پاکستان دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور کیونکہ یہ اتر پشچم میں ہے، اور لیکن ہم کو یاد کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو اتر مان لیں گے، اور اتر سے آپ لوگ نقشے میں دیکھتے ہیں کہ اتر آپ کا نقشے میں اوپر ہوتا ہے، اس لیے اوپر سے 3 ندیوں کو لے لیں گے، ایک سندھ ہو گئی، جھیلم ہو گئی، چناب ہو گئی۔ ان 3 ندیوں کا 80% پانی آپ کا پاکستان اور 20% پانی بھارت یوز کرتا ہے۔ اور نیچے کی 3 ندیاں بچ گئیں آپ کی، یہ ہو گئی جھیلم، چناب، جھیلم آپ کے سندھ، جھیلم، چناب، ان 3 ندیوں کا 80% پانی بھارت پاکستان یوز کرے گا، اور 20% پانی بھارت۔ لیکن جو ہی اس کے نیچے آئیں گے چناب، آپ کا چناب تو ہو گیا، سندھ، جھیلم، چناب، یہ تو 3 ندیوں کا 80% پاکستان، 20% بھارت۔ اس کے بعد جو ہی آئیں گے تو رابی، بیاس، ستلج، رابی، بیاس، ستلج، ان 3 ندیوں کا 80% پانی بھارت یوز کرتا ہے، 80% بھارت، اور اس کا جو ہے 20% پاکستان۔ تو 80-20 کا تاتپر یہیں سے ہے، اوپر کی جو 3 ہیں اس کا 80% پاکستان، 20% بھارت، نیچے کی جو ندیاں ہیں 3 اس کا 80% بھارت اور 20% پاکستان۔ چلیے، یہ شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا 80-20 کا آنکڑا جو ہے۔ آگے دیکھیے، ہاں اب دیکھیے اس کی سہایک ندیاں یہاں پہ دیا ہے۔ سہایک ندی کو اگر ہم دیکھیں تو بھی آپ لوگوں نے پڑھا کہ جھیلم، چناب، راوی، بیاس، ستلج، اور یہ کس درے سے بھارت میں پرویش کرتی ہیں؟ تو جھیلم آپ کی ویری ناگ، اور 12 لاچا درہ، روہتانگ درہ، بیاس کنڈ،
اور راکس تال، یہ سبھی جو ہے راکس تال یہ سبھی اس کے ادگم استھل ہیں۔ اب دیکھیے جو ہے اگر ہم جھیلم کی بات کریں تو یہ آپ کی بیری ناگ جھیل اور بیری ناگ اتوا شیش ناگ جھیل جموں کشمیر سے نکلتی ہے جھیلم۔ چیناب کی بات کریں تو آپ کے بارہ لاچا درہ ہماچل پردیش سے، راوی کی بات کریں تو روہتاس درہ ہماچل پردیش سے، اور یہاں پہ لیکن جو بیاس کنڈ لکھا ہے یہ بھی جو ہے روہتانگ درے سے نکلتا ہے، لیکن جو بیاس ندی ہے اسی کے کنارے ہی آپ کا بیاس کنڈ استھت ہے۔ آپ اگر اس کو ویوستھت جو ہے آکسفورڈ میپ میں دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا، لیکن یہاں پہ انہوں نے پڑھایا ہے کہ بیاس کنڈ ہماچل پردیش سے نکلتی کیونکہ اس سے ایک دم ٹھیک سٹی ہوئی نکلتی ہے، تو انتر ہے۔ لیکن یہاں پہ لکھے انہوں نے بیاس کنڈ ہماچل پردیش سے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ روہتانگ درے سے نکلتی ہے، بیاس کنڈ اس کے بغل میں ٹھیک سٹا ہوا ملتا ہے۔ اگر ہم ستلج کی بات کریں تو آپ کے یہ جو ہے راکس تال جو کہ تبت میں ہے وہاں سے آپ کا نکلتی ہے اور سپکیلا درہ سے ہوتے ہوئے بھارت میں پرویش کرتی ہے، اور انہی ندیوں کو پنجاب میں پنچ ند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 5 ندیوں سے سنچت چھیتر پنچ ند، اور انہی ندیوں کو پنچ ند کے نام جانا جاتا ہے پنجاب میں۔ آگے دیکھیے یہ آپ کے سندھ ندی تنتر ہو گیا۔ اب پنہ اگر ہم برہم پتر پہ چلے آئیں آپ کے برہم پتر پر، تو برہم پتر کی لمبائی کتنی ہے 2900 کلومیٹر، لیکن اگر ہم بات کریں سندھ کی بات کریں تو 2880 کلومیٹر ہے، جبکہ سندھو آپ کی 2900 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیکھ لیجیے یہاں پر جو نام ہو گیا، اگر ہم برہم پتر ندی کے نام کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ چین میں اسی برہم پتر ندی کو سانگپو ہماچل پردیش میں جب پرویش کرتی ہے تو دیہانگ اسم میں، برہم پتر بنگلہ دیش میں جمنا کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ نام آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ بھائی آج کوئی جڑا اور نہیں ہے، 1 منٹ بیک ہو گیا۔ چلیے تو اس کے نام ہیں، کہاں پہ کون سی ندی ہے، سہاک ندی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، سہاک میں لوہت ہے، گھناسری ہے، سبنا سری ہے، تستتا ہے، مانس ہے، دیبانگ ہے، یہ سبھی اس کی سہاک ندیاں انہوں نے لکھا ہے۔ اور یہاں پر وشیش روپ سے اس کا نام آپ سے پوچھتا ہے کہ کہاں پہ، اگر یہیں پہ میپ میں آپ دیکھیں گے بغل میں آپ کا میپ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں چیما ینگڈونگ، یہ آپ کا مانسروور جھیل کے بغل میں آپ کا ایک گلیشیئر ہے، اسی کو چیما ینگڈونگ گلیشیئر بھی کہا جاتا ہے، اسی کو آنگسی گلیشیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو چاہے آپ کا یہ آکسی گلیشیئر چاہے چیما ینگڈونگ گلیشیئر سے اس کا ادگم ہوتا ہے، اور تبت میں سانگپو یارلنگ سانگپو کے نام سے تبت میں پروہت ہوتی ہے، اور یانگ یاب درے سے ہماچل پردیش میں پرویش کرتی ہے، اور وہ چوٹی کون سی ہوتی ہے جہاں سے یہ مڑتی ہے، تو وہ چوٹی ہے نامچا بروا، یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے نامچا بروا چوٹی، یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اس کا کلر میں چینج کر لیتا ہوں، یہاں پہ آپ کو دیکھنے ملتی ہے نامچا بروا چوٹی، اور اسی نامچا بروا چوٹی سے ٹکرا کر کے نامچا چوٹی سے ہوتے ہوئے ٹکرا کر کے یہیں سے مڑ کر کے
اور وہ यांगयाब दर्रे से हिमाचल प्रदेश में, भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और ज्यों ही यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको यहाँ पर भांग या सियांग नाम से जाना जाता है। और ज्यों ही यह असम में, असम प्रदेश का नाम जो है तब होता है जब इसी असम में प्रवेश करती है। एक आपकी इसकी सहायक नदी दिवांग, दो नदियां आकर के यहाँ पर के आपकी एक दिवांग, एक लोहित, दो नदियां मिलती हैं और यहीं पर इसका नाम चेंज हो जाता है। और यह कहाँ पे आके मिलती हैं तो सादिया नामक स्थान पर भी ये दोनों नदी आती हैं। कौन सी नदी मिलती है? दिवांग नदी और आपकी लोहित नदी। इसी के आपके पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में स्थित स्थान, तो आपका सादिया हो गया। इसी किनारे आपका डिब्रूगढ़ बसा है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है माउंट द्वीप। इसी पे ही आपका गुवाहाटी स्थित है किनारे। इसी पर आपका डुबरी या दुबरी है असम में। और पुनः आप लोग देखेंगे कि आगे जाकर मिल जाती है, और जब तीस्ता नदी मिलती है तो यह बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है। यहाँ पे तीस्ता नदी मिलती है और बांग्लादेश में जो ही प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम जो नदी हो, पद्मा नदी आकर के मिल जाती है। बांग्लादेश में पद्मा नदी आकर मिलती है तो इसका नाम जो है अब यहाँ से पद्मा नाम से आगे बहती है। और जब पद्मा नाम से आगे बहती है पुनः यहाँ पर आकर के आपकी बाराक नदी आकर के मिल जाती है। और बाराक नदी आकर मिल जाती है तो पुनः पर इसका नाम जो है क्या हो जाता है? मेघना। इसका नाम जो है आगे मेघना हो जाता है। ज्यों ही इससे आकर के बाराक नदी यह मेघना नाम से मेघना नाम से आपके बे या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहीं पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। यह जहाँ पे नदी आपके बे या बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यह जो क्षेत्र होता है इसी को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और के लिए निर्माण करती है। बराक नदी मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। पद्मा नदी मिलने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है। और ज्यों ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। आप लोगों ने देखा कि जब तिब्बत में बह रही थी तो इसका नाम सांगपो अथवा यारलुंग सांगपो था। लेकिन ज्यों ही यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करी त्यों ही इसका नाम दिहांग या सियांग हो गया। ज्यों ही यह असम में प्रवेश करी इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया। और ज्यों ही यह जो है बांग्लादेश में प्रवेश करी इसका नाम जमुना हो जाता है। और ज्यों ही बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और ज्यों ही आपके बाराक नदी आकर मिलती है तो इसका नाम चेंज होकर करके मेघना नदी हो जाता है। और मेघना नदी से ही यह लास्ट में आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। आगे देखिए, आवाज मिल रही है ना? आवाज मिल रही है ना बराबर? हेलो, आवाज मिल रही है? हाँ। चलिए, तो अब हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र को। अगर हम गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 25 तो 25, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने दो नदियों को पढ़ा, आपके सिंधु को पढ़ा, ब्रह्मपुत्र को पढ़ा। तो सिंधु की अगर हम लंबाई की बात किए तो वहाँ पे 2880 किलोमीटर थी। ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात किए तो 2900 किलोमीटर थी। लेकिन यहाँ पे गंगा की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर। और यही जो गंगा 2525 किलोमीटर है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा ही भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने दो नदियों को पढ़ा जिसकी लंबाई इससे अधिक थी, लेकिन उनका उद्गम स्थल जो था आपका कहाँ पे था? उनका उद्गम स्थल आपके तिब्बत में था।
तिब्बत में था, और भारत में उनका जो प्रवाह की दूरी है वह इतना नहीं था, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी हो जाती है, और इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया हुआ है। कब दिया गया राष्ट्रीय नदी का दर्जा? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला का उद्गम होता है। गोमती गंगोत्री ग्लेशियर से। इसका अगर आपसे पूछे आपका यमुना का कहाँ निकलता है, यमुनोत्री से, गंगा गंगोत्री से। और इसके प्रवाह को देखें अगर हम, तो यह उत्तराखंड से निकल करके आपके यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में जाकर के पद्मा नदी से गिर जाती है, और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर यहाँ पे देखिए आपके गंगा नदी तंत्र दिया गया है, कौन सी नदी कहाँ से आके मिल रही है, ये सारी बातें यहाँ पर आपका संक्षेप में दिया हुआ है। तो इसको लेकर के आपसे पूछता है कि कौन सी नदी कहाँ मिलती है, जो आपके प्रयाग बने हुए हैं, तो यहीं पे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम प्रयाग को देखते हैं, जो प्रयाग बने हुए हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नदी आपकी है, यहाँ पे देखिए अलकनंदा। ये अलकनंदा लास्ट तक बहती चली जाएगी, तो इसको क्यों ना हम जो है डार्क कर लेते हैं। ये आपकी अलकनंदा हो गई। अच्छा ये तो हट जाएगा, चलिए इतना ही छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखें अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है, तो वहाँ पे रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है, और यह रुद्रप्रयाग आपके उत्तराखंड में है। पुनः अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। अगर हम नदियों को बहने की दिशा को देखेंगे, तो जिसका ज़्यादा, जहाँ पे नदियाँ आपस में मिलती हैं और जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है पहले से, और दूर कोई नदी आके मिल गई, तो वह नदी वहीं पर लुप्त हो जाती है। और पुनः जो है जिसका एरिया, जिसका बहाव ज़्यादा तेजी रहता है, वही नदी आगे नाम से जानी जाती है। और आप लूसेंट को उठा कर देखेंगे, तो वहाँ पे जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पे जिसकी गहराई अधिक होती है, उसी नाम से लूसेंट में लिखा है कि उसी नाम से वह आगे जानी जाती है। तो इस प्रकार से अलकनंदा में जब मंदाकिनी नदी आके मिलती है, तो जहाँ पे उसका मिलन होता है उसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, और ये आके उत्तराखंड में मिलती है। पुनः अगर हम देखें उसी अलकनंदा नदी में आपका जो है भागीरथी आकर के मिलती है, और अलकनंदा में, और भागीरथी जहाँ पर मिलती है उसी को हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा नदी मिलेगी तो देवप्रयाग की अगर हम स्थित की बात करें कि आपका देवप्रयाग है कहाँ पे, तो यह आपका देवप्रयाग जो है यह भी आपके उत्तराखंड में है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कई को छोड़ दिया है। यहाँ पे सिर्फ कोई बहुत इम्पोर्टेंट जो है उसको लिए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में ही दो प्रयाग पड़ते हैं। अब यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक आपका जब यहाँ पे रुद्रप्रयाग पड़ गया, रुद्रप्रयाग पड़ा, उसके पहले ही आप इस जो यहाँ पे आपकी अलकनंदा नदी है इस तरह से बहती है, और इसी अलकनंदा नदी में ही आपका एक मंदाकिनी नदी आके मिलती है। इधर से मंदाकिनी नदी मिलती है, और मंदाकिनी नदी जहाँ पर मिलती है इसी को हम लोग नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। नंद प्रयाग, जहाँ पर मंदाकिनी नदी मिलती है उसको नंद प्रयाग। और ठीक इसके पहले ही आपकी पिंडारी नदी आके मिलती है। पिंडारी ये किसमें मिलती है? अलकनंदा नदी में। और पिंडारी नदी जहाँ पे मिलती है इसी को हम लोग कर्ण प्रयाग के नाम से
जानते हैं, कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। और उसके पहले ही आपको अलकनंदा नदी में धौली गंगा इधर से आकर मिलती है। धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा जिस स्थान पे मिलती है इसको हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। विष्णु प्रयाग। और ये आपकी अलकनंदा में जहाँ पर धौली गंगा मिलेगी उसको हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। और यह है जहाँ पर इससे पिंडारी नदी मिलती है उसको हम लोग कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। जहाँ पे अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है उससे हम लोग नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। और आगे का देख लीजिए। और आगे जब इसी आपकी अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है तो इसको हम रुद्रप्रयाग के नाम जानते हैं। और उसके आगे जब इसी अलकनंदा में भागीरथी मिलती है तब इसको हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और वहीं पर इस नदी का नाम जो है गंगा पड़ता है। नहीं तो इसके पहले ये आपकी अलकनंदा नदी नाम से प्रवाहित होती है और इसमें आपकी नदियां मिलती हैं और तमाम प्रयाग का निर्माण होता है। लेकिन ज्यों ही आपकी अलकनंदा नदी में आपकी भागीरथी आकर मिलती है और इसका नाम जो है देवप्रयाग होता है, संगम को देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और वहीं पर गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। तो इतनी बात शायद आपके समझ में आ गई होंगी। बता दीजिए कंफर्म हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद ही जो है इसका नाम जो है आपका गंगा पड़ता है। और गंगा की अगर हम सहायक नदियाँ को देखें तो आपकी ये देखिए यमुना है जो 1776 है, यमुनोत्री से निकलती है। ये देखिए यहाँ पे यमुना नदी को बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो आपकी यमुना है जो कि 1776 किलोमीटर लंबी है। और यह इसके दाएं से आके मिलती है। कभी काल आपके दाएं बाएं से क्वेश्चन बनता है तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना है जो कि इसके बाएं ओर से आके मिलती है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो गंगा का प्रवाह है वह इसी दिशा में बह रही है, गंगा इसी दिशा में बह रही है। तो इसके जो है आपकी दाएं से आकर के यमुना नदी कहाँ पे मिलती है? प्रयाग में, प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में मिलती है और इसके संगम पे। और अगर हम यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो आपका चंबल हो गया, सिंह हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ये सभी आपकी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। सिंह, बेतवा, केन, चंबल, ये सभी आपकी यमुना की सहायक नदियां। और यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ पे आके मिलती है? आपके प्रयागराज इलाहाबाद में। और किधर से मिलती है? आपके बाएं से। और अगर देखेंगे हम इसकी उत्तर से जो सहायक नदियां हैं गंगा नदी की तो आपके राम गंगा हो गई जो कि उत्तराखंड से निकलती है और आके मिल जाती है। और यहीं में देखेंगे जो गोमती नगर है, आपका गोमती नगर के किनारे बसा शहर आपका लखनऊ है, जौनपुर है। और गोमती नदी आपके फुलहर झील से निकलती है और इस पे आके मिल जाती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फुलहर झील। और इसी से गोमती नदी का उद्गम होता है। और इसी के किनारे आपका जो लखनऊ का गोमती नगर है, याद रखने के लिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है बार बार पूछता है, तो आपका गोमती नगर है लखनऊ में। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और आप लोग देखेंगे गोमती हो गई, घाघरा हो गई, सरयू, गंडक और आपका कोसी, ये सभी नदियां आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। और ये सभी नदियां इसके बाईं ओर से आके मिलती हैं। जबकि सोन नदी की आप लोग देखेंगे तो यह भी आपकी जो है ये सोन नदी आपकी हो गई, हुगली हो गई, ये सभी इसकी। हाँ देखिए जो हुगली की बात आती है तो इसका ये विभाजन है गंगा का, हुगली और पद्मा में विभाजित हो जाती है लास्ट चरणों में।
पद्मा और हुगली दो में विभाजित हो जाएगी। और यहीं पे जो है आपके कहाँ पे विभाजित होती है, यहीं पे आपके पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज है। यहाँ पर देख लीजिए लोकेशन, जहाँ से यह दो भाग में विभाजित है, पद्मा और हुगली। और इसी हुगली नदी के किनारे यहीं पर आपका पश्चिम बंगाल का कोलकाता स्थित है, हुगली नदी किनारे। और यह जहाँ से हुगली और पद्मा में विभाजित होती है, यहीं पर आपका फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इसका बनाने का जो निर्माण करने का उद्देश्य है कि नदी में जलस्तर को बढ़ाना, जिससे जो है आपके नाव का आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। फरक्का बैराज बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, जिससे नदी के जलधारा को मोड़ करके इतना पानी नदी में हो जाए कि वहाँ से जहाजें, बड़ी बड़ी जहाजें आ जा सकें। तो ये शायद गंगा नदी तंत्र आपके समझ में आ गया होगा। और हम पुनः आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तो गंगा नदी को लेकर हो गई। अब देखिए पुनः यहाँ पे दक्षिण भारत की नदी देख लीजिए। दक्षिण भारत की नदी में यहाँ पे इन्होंने इसका विभाजन किया है, जो पूर्व में गिरती हैं, जो पश्चिम में गिरती हैं। जो पूर्व में गिरेंगी, आपको पता है कि भारत का जो पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है, और आप पश्चिम में देखेंगे तो आपका अरब सागर है। और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन वहीं पर जो नदियां आपके अरब सागर में गिरती हैं वो आपका ऐश्वरी या ज्वार नद मुझ का निर्माण करती हैं। ज्वार नद मुझ या जो है आपके ऐश्वरी का निर्माण करती हैं। ये आपको पता होगा कि विशेष करके आपसे पूछता है कि नर्मदा और ताप्ती को लेकर पूछता है, क्योंकि आप लोग दो नदियां देखते हैं कि विशेष करके जो दो नदियां हैं नर्मदा ताप्ती, ये आ करके जो है आपके अरब सागर में गिरती हैं। और ये दोनों बहुत नदियां इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहीं से बार बार क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ देता है कि ये किसका निर्माण करती हैं। तो ये आपके ज्वार नद मुझ का निर्माण कर देंगी, या जो है ऐश्वरी का निर्माण करती हैं। लेकिन वहीं पर जो नदियां पूरब में गिरती हैं, अर्थात बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इसी का विभाजन किया है, कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इस पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए विशेष करके आपकी वह गोदावरी की बात कर रहा है इस स्लाइड में, और इसको समझने का प्रयास करिए। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर हम गोदावरी की बात करें तो आपको पता ही है गोदावरी जो है पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी है। जब लंबी नदी है, इसी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा क्यों जाना, क्योंकि इसमें वर्ष भर पानी रहता है। दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की। तो साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी या दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी है। अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो त्रियंबक पहाड़ी, आपके त्रियंबक नासिक से इसका उद्गम होता है। अगर हम बात करें नासिक आपका कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक, वहीं से इसका उद्गम होता है। और आपका नासिक प्याज के लिए बहुत फेमस है, जो कि महाराष्ट्र में है। अच्छा, अगर हम महाराष्ट्र से बात आती है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन सेट हो चुका होगा कि चीनी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। चीनी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, बता दीजिए। आवाज मिल रही है?
ہلو، یہاں پہ جو کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو، تو اتر پردیش مہاراشٹر کو ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ مہاراشٹر میں دیکھیں گے تو اس کو جو ہے بھارت کا چینی کا کٹورا کہا جاتا ہے، اور آپ کا جو ہے اتر پردیش ہے، یہاں پہ دیکھتے ہی ہیں کہ گنا کافی ماترا میں اگائی جاتی ہے۔ آواز مل رہی ہے؟ ہلو، 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 آواز مل رہی ہے؟ ہاں مل رہی ہے آواز۔ چلیے، تو اگر آپ کے شوگر کی بات کریں کہ شوگر کا اتپادن سب سے ادھک کہاں پہ ہوتا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا مہاراشٹر، نہ کہ اتر پردیش۔ اور یہ کوشچن کافی کنفیوژن کا رہتا ہے، پہلے اتر پردیش تھا لیکن ورتمان میں آپ کا مہاراشٹر ہو گیا ہے۔ تو آپ کی جو گوداوری ندی ہے یہ آپ کے تریمبک سے نکلتی ہے، ناسک سے۔ ناسک جو ہے مہاراشٹر کا ہی ایک ضلع ہے، اور اسی کو بدھ گنگا، بوڑھی گنگا کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے دکشن گنگا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ دکشن بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے، 1465 کلومیٹر ہے۔ جبکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بھی اگر ہم بات کریں آپ کے سندھ ندی کی لمبائی کی بات کریں تو وہاں پہ 2880 کلومیٹر سندھ ندی کی لمبائی تھی، اور اس کی 5 سہایک ندیاں تھیں، جھیلم، چناب، راوی، بیاس، ستلج۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے برہم پتر ندی تنتر کو دیکھا، جس کا تبت میں نام سانگپو تھا، اور دیہانگ آپ کا دیبانگ دیہانگ نام آپ کے اروناچل پردیش میں پڑتا ہے۔ اس کے بعد اسم کے نام سے آپ کے اسم میں برہم پتر کے نام سے، اور اس کے بعد جو ہی بنگلہ دیش میں پرویش کرتی ہے جمنا کے نام سے، جو ہی پدما ندی ملتی ہے تو پدما کے نام سے، جو ہی باراک ندی ملتی ہے میگھنا کے نام سے، وہ جا کر کے بے آف بنگال کی کھاڑی میں گر جاتی ہے۔ تو اور یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ سندھ ندی تنتر کی جو سندھ ندی تھی اس کی لمبائی 2880 کلومیٹر، جبکہ اس سے بڑی نکلی آپ کی جو ہے برہم پتر ندی 2900 کلومیٹر۔ اور پھر اگر بھارت کی سب سے لمبی ندی کو ہم نے دیکھا کہ گنگا کو 2525 کلومیٹر۔ اس کے بعد دکشن بھارت کی سب سے لمبی ندی آپ کی گوداوری ہے، اس کی لمبائی 1465 کلومیٹر ہے۔ اب اس کا ادگم جو ہے تریمبک پہاڑی ناسک سے ہوتا ہے، اور اسے یہ دکشن بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے، اس کو دکشن گنگا، بدھ گنگا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کی ایک مہاندی کا فگر بنا ہوا ہے۔ اچھا بتائیے، جو مہاندی ہے، اگر ہم مہاندی پہ دیکھیں جو آپ کے ڈیم کی بات آتی ہے کہ سب سے پہلے پرتھم ڈیم کس ندی پر بنایا گیا، باندھ پریوجنا لائی گئی، آپ سے کوشچن پوچھتا ہے کس دیش کے طرز پر بھارت میں باندھ پریوجنا لائی گئی تھی، تو آپ کا وہ پڑتا ہے یو ایس اے۔ یو ایس اے میں سب سے پہلے ندی پر ڈیم بنایا گیا تھا، اور اسی کے طرز پر ہی آپ کا جو مہاندی تھی یہ آپ کے اڑیسہ ہو گیا، آپ کا پشچم بنگال ہو گیا، یہاں پر تباہی مچاتی تھی، تو سب سے پہلے اسی پہ ڈیم کا نرماণ کیا گیا تھا۔ اگر ہم مہاندی کے ادگم کی بات کریں تو یہ آپ کے سنگھوا پہاڑی چھتیس گڑھ سے اس کا ادگم ہوتا ہے مہاندی کا، اور اسی کو اڑیسہ کا سو کہتے ہیں مہاندی کو۔ گوداوری ہو گئی۔ چلیے، اگر ہم بات کریں جو آپ کی گوداوری ندی ہے یہ کن کن راجیوں سے ہو کر گزرتی ہے، تو آپ لوگ دیکھتے ہیں مہاراشٹر سے سیدھے یہ جو آپ کے تمل ناڈو سے آندھرا پردیش، اور آندھرا پردیش سے ہی آپ کا جو ہے آندھرا پردیش کو چھوڑ کر کے وہاں پہ جا کے بنگال کی کھاڑی میں گر جاتی ہے۔ چلیے، تو شاید یہ آپ کو کچھ اس کی باتیں مل گئی ہوں گی گوداوری ندی کی۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا جی، دیکھیے یہاں پہ دکھ رہا ہوگا آپ کو جی کے، یعنی کہ گوداوری کرشنا کاویری، گوداوری کرشنا کاویری۔ اور آپ کو پتہ چل گیا کہ جو گوداوری ہے بدھ گنگا، بوڑھی گنگا، دکشن کی گنگا، سب سے لمبی ندی دکشن بھارت کی گوداوری، جس کی لمبائی آپ لوگوں نے دیکھ لا 1465 کلومیٹر۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں کرشنا ندی کی
تو कृष्णा नदी जो आपकी है महाबलेश्वर से निकलती है। ये आपका महाबलेश्वर कहाँ पे है? महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है। और महाबलेश्वर है कहाँ पे? ये आपके महाराष्ट्र में है। और इसी महाराष्ट्र से आपकी कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, और यह जाकर के आपके आंध्र प्रदेश में गिर जाती है। वहीं पर आपका नाम आता है कावेरी का। तो कावेरी आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, और यह भी आंध्र प्रदेश में गिरती है। और यहीं पे अगर हम बात करें, ये नदियां जहाँ पे गिरती हैं, इसी के बीच से ही आपका सेंटर लिया जाता है कोरोमंडल तट का। अगर हम कोरोमंडल तट की बात करें, तो यहाँ से आपका कोरोमंडल तट प्रारंभ होकर के, और यहाँ पे जहाँ पे कृष्णा नदी आके मिलती है, यहाँ तक आपका कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल कोरोमंडल तट, यहीं तक आपका कोरोमंडल तट होता है। आपकी कृष्णा नदी यह कहाँ पे है? यह भी आपके आंध्र प्रदेश में, और कावेरी भी आंध्र प्रदेश में गिरती है। और अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, इसकी लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। सिर्फ इससे 65 किलोमीटर अधिक लंबी आपकी कौन सी है? गोदावरी नदी, जिसको जो है वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा का दर्जा मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी तारीख दे दी। यहाँ पे आपको खारेपन को लेकर के जब भी बात होती है, तब आपके दिमाग में लूनी नदी आ जाती है। लूनी नदी। अब ये जो लूनी नदी है, बता दीजिए इसके बारे में। यहाँ पे आपकी कौन सी है जो सबसे आपकी प्राचीनतम है? हेलो, यह कौन सी पहाड़ी है बताइए? हेलो, हेलो, यह आपकी एक पहाड़ी है। यहाँ पे जो निकल आपका पीला से दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसी से आपकी लूनी नदी का उद्गम होता है, नाग पहाड़ी से। और भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सी है? प्राचीनतम देखें, जो धीरे धीरे अब जो है विलुप्त हो रही है, प्राचीनतम है। अरे भाई, राजस्थान से आप लोग देखने को मिलता है, वहां तक आपके दिल्ली तक देखने को मिलता है, मजनू के टीला तक। उसका क्या नाम है? हम्म, इसका नाम दिमाग में नहीं आ रहा है। रुकिए, हम देखने का प्रयास कर रहे हैं इसका नाम क्या होगा। अरे भाई, गुजरात में इसी पे आपका जो है कई खाने हैं, लेकिन हम क्या बताएं, दिमाग में नहीं आ रहा है इसका नाम। और यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। रुकिए, हम सर्च मार रहे हैं, 1 मिनट आप लोग वेट करिए। इसको मैं कहीं लिखा हूँ। हाँ भाई, देखिए, अरावली पर्वत। हेलो, 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 आवाज मिल रही है? हेलो, आवाज नहीं मिल रही क्या आप लोगों को? आवाज नहीं आई। चलिए ठीक है। तो यह आपकी पहाड़ी जो है, आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है। और इसी हाँ, इसी अरावली पे ही अगर हम जब लूनी नदी की बात करते हैं, तो लूनी नदी जो है
लूनी नदी आपकी नाग पहाड़ी, कहाँ चला गया, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए लूनी नदी की बात है। जिस कलर से जो नदी है उसी कलर से उसका नाम लिखा गया है, तो आप लोग इसे पहचान जाएंगे। तो यहाँ पे जो लूनी का है ये आपकी जो पीला से है, इसको हम देखिए यहाँ से डार्क से एक लाइन बना रहे हैं, यही आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली, ये देखिए आपकी अरावली है। और इसी अरावली से, अरावली पे यहाँ पे आपकी नाग पहाड़ी है, और इसी नाग पहाड़ी से ही इसका उद्गम होता है। जो लूनी नदी की बात हो रही है, और लूनी नदी का पानी पहले मीठा होता है। अब इसको यहाँ पे साइड में हम इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको यहाँ पे देखिए, इस पे तो ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे देखिए ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली, ये आपकी अरावली हो गई। और इसी पे यहाँ पे आपकी नाग पहाड़ी है, और इसी नाग पहाड़ी से ये आपकी नदी निकलती है। अब यहाँ पे जब नाग पहाड़ी से निकलती है, आपको पता है कि यहाँ पे ऊंचाई है, ग्लेशियर पानी जमा है, बर्फबारी है, तो वहाँ से जो पानी होगा तो खारा तो होगा नहीं, यानी कि इसका पानी खारेपन के लिए जानी जाती है। यहाँ पे राजस्थान में आपको पता है प्रसिद्ध एक झील है, सांभर झील, सांभर झील, सांभर झील। और इसी पे सांभर झील से होते हुए यह प्रवेश करती है और यहाँ पे निकलती है, आगे बढ़ती है। तो इसका जब सांभर झील से मिलने से पहले, यानी कि नाग पहाड़ी जब ये चलती है, जब तक सांभर झील से नहीं मिलती है तब तक इसका जो जल होता है यह मीठा होता है। और ज्यों ही यह सांभर झील से, सांभर झील आपके राजस्थान में है, ज्यों ही इससे आगे बढ़ती है इसका जल का हो जाता है खारा, और खारा जल के साथ साथ यह जो है कच्छ, केरन, गुजरात में जाकर के समाहित हो जाती है। और यहीं पर ही इसी नदी के किनारे ही आपका यहाँ पे पड़ता है बीकानेर। यहीं पे आपका राजस्थान में, यहीं पे आपका पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर मेला मतलब कि ऊंट का सबसे बड़ा मेला, जो कि आपके बीकानेर में लगता है, बीकानेर राजस्थान में। और इसी नदी के किनारे ही आपका राजस्थान का यहाँ पे अजमेर स्थित है, अजमेर। और पुष्कर जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला होता है, ऊंट का मेला होता है, और इसी अरावली पर्वत के ही आपके नाग पहाड़ी से चलती है। चलिए, तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होती लूनी नदी के बारे में, कि लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो मीठा और खारा दोनों जल के साथ प्रवाहित होती है। और मीठा जल कब होता है, खारा जल कब हो जाता है, तो यहाँ पे शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पुनः जो है आगे चलते हैं। ये हो गई लूनी नदी की बात हो गई। अब यहाँ पे लूनी नदी की बात हो गई, तो और आगे देख लीजिए, एक आपकी साबरमती नदी है, साबरमती। साबरमती आपको पता है कि इसी के किनारे आपका जो गांधीनगर है, जो कि गुजरात की राजधानी है, इसी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पे आप लोग देख रहे हैं कि माही नदी, जैसे देखिए यहाँ पे राजस्थान से होते हुए आपको लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में। अगर मैं यहाँ पे इसको डार्क में करूँ तो देखिए आपकी यह नदी है, यही आपकी माही नदी है। माही नदी क्यों बार बार पूछी जाती है, क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जब यह राजस्थान से, यहाँ से किनारे से होकर के आपके एमपी में, एमपी का मार्ग बनाती है, एक बार वहां कट करती है पुणे, एक बार जब ऊपर से नीचे आती है पुणे यहाँ कट करती है। आपकी कर्क रेखा कहीं ऐसे गुजरी हुई है, और इसलिए जो है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बार बार परीक्षा में आपका पूछा जाता है। अच्छा, जब कर्क रेखा की बात आती है तो वहीं पर आपको पता है कि 3 रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। तो बता दीजिए विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, और कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है।
बता दीजिए आप लोग, इसको बताइए तभी हम आगे बढ़ेंगे। बताइए कौन सी नदी मकर को 2 बार काटेगी, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और ये परीक्षा की वजह से काफी इम्पोर्टेंट है। विश्व रेखा को लिम्पोपो। किसको? हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन वहीं पर जब आपकी जाय जायरे या जो है आपका उसका नाम आ जाता है कांगो, कांगो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहीं पे अगर हम देखें विश्व की सबसे लंबी नदी, क्या हेलो। चीज? हाँ कर्क बोलिए। रेखा कर्क रेखा को माही काटती थी। उसका नाम है कांगो। माही का म- अरे भाई, विषुवत रेखा को विषुवत रेखा को कांगो, अगर आप कर्क रेखा की बात करेंगे तो माही नदी, जैसे माही नदी तो हम पढ़ा रहे थे, यहीं पे बताए हैं माही नदी। तब इनको ये उत्तर इसकी बोले। स्किन दूसरी आ गई, हाँ हो सकता है हमने बोल दिया हो। ये देखिए यहाँ पे माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार, और विषुवत रेखा को कांगो या उसी को जायडन नदी कहते हैं, वह 2 बार काटती है। तो ये बात कंफर्म हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए। तो नदियों को काटने को लेकर बात हो गई, कौन सी नदी किसको किसको काटती है। यहीं पे अब आप लोग देखेंगे कि जो आपकी कांगो नदी है, लिम्पोपो है, ये आपकी दोनों नदियां साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती हैं। और यहीं पर विश्व की सबसे लंबी नदी की जब बात आती है तो आपकी नील नदी का नाम आता है। अब बता दीजिए नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वहां पे आपको देखने को मिलता है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है आपके नील नदी का। चलिए, और यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि ताप्ती, नर्मदा ताप्ती की बात हो गई। ये दोनों नदियाँ ज्वार नदमुख या जो है आप कह लीजिए एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और वही नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं जो आपके अरब सागर में गिरती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर मैं उससे रिलेट करूँ तो यहाँ पे जो आपका पश्चिमी घाट है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसी को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री। और वहीं पर जब आपके सह्याद्री पर्वत कह दे तब उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों में। तो जान लीजिए कि जो पश्चिमी घाट को सह्याद्री घाट के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वहीं पर जब सह्याद्री पर्वत का काम कर दे तो वो आपका दूसरा हो जाता है। तो सह्याद्री और सह्याद्री पर्वत में अंतर है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब यहीं पर जब पश्चिमी घाट की बात हो रही है तो यहाँ पर अगर हम इसके तट की बात कर लें, आप लोग यहाँ पे 3 तट देखने को मिलता है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, हम्म, हाँ कोरोमंडल तट। अच्छा, इसका क्या नाम था? इसका क्या नाम चौकट। था? कोरोमंडल तट आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कोंकण तट, कोंकण। और दूसरा देखने को मिलता है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट देखने को मिलता है। और आपका तीसरा देखने को मिलता है मालाबार तट, मालाबार तट। अब बार बार ये भूलता है, इसलिए यहाँ पर हमारा बताने का उद्देश्य यही है। तो अगर हम इसको यहाँ से स्लाइड कर लें तो यहाँ पे शायद आपको अच्छा रहेगा। अब देखिए जो है यह इस तरह से है, यह कुछ इस तरह से है। आपका नीचे का जो भारत है
इस तरह से त्रिभुजाकार है। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जो आपका गुजरात का सूरत है, गुजरात से यहाँ पर आप गोवा तक जाएंगे तो आपका कोंकण तट देखने को मिलता है। यहीं पर गोवा से आपके मंगलोर कर्नाटक तक के तट को कन्नड़ तट के नाम जाना जाता है। और पुनः जो है आपके मंगलौर कर्नाटक के मंगलौर कर्नाटक से और आपका यहाँ तक का जो राज्य है केरल तक के तट को आपका मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर अगर इसकी बात करें तो इसका कोरोमंडल तट के नाम जाना जाता है, आपके कृष्णा नदी से और आपके तमिलनाडु तक के। पुनः इसके आगे जाएंगे तो उत्तरी सरकार आपका पड़ता है जो है उड़ीसा तक। पुनः जो है पश्चिम बंगाल तट के तक देखेंगे तो वहाँ पे आपके उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो भी हाल ही में आपके ग्रुप डी से पूछा गया है, तो यहाँ पे बताया भी मैंने, तो आप लोग क्वेश्चन का उत्तर जरूर दीजिए। देखिए, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। सिंधु नदी और जास्कर। अब देखिए वहाँ पर आप लोगों ने अगर तो उसका विभाजन पढ़ेंगे हिमालय का, तो वहाँ पर लद्दाख, जास्कर अब आपको देखने को मिलेगा। तो यह जो है आपकी, अगर हम उनके विभाजन को देखते तो ये आपके लद्दाख में देखने को मिलते हैं। तो जास्कर नदी और आपके सिंधु नदी का जो मिलन होता है, जो संगम होता है, वो आपके लद्दाख में होता है, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो आपकी महानदी थी, आप लोगों ने महानदी का देखा, इसको जो है सिंहवा, जो है सिंहवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से था। झेलम को देखा तो बेरीनाग झील से था। बेरीनाग कहिया, शेषनाग कहिए जम्मू कश्मीर में था। यमुना का आप लोगों ने देखा यमुनोत्री से। बंदरपुर उत्तराखंड यमुनोत्री से। गंगा का गंगोत्री से। और वहीं पर जो सिंहवा पहाड़ी आपका छत्तीसगढ़ में है, और हिमालय नहीं है। तो आप लोग देखेंगे तो उसमें आपकी जो महानदी है इसका हिमालय नहीं, लेकिन आप लोग हिमालय में ही देखेंगे कि जो जमुना, गंगा और आपकी झेलम हो गई, ये सभी जो है आपके हिमालय के ही क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर आपका है, उत्तराखंड है, यहाँ पे हिमालय का भाग विस्तृत है। तो आपके सिर्फ इसमें से जो महानदी है जो कि सिंहमा पहाड़ी और आपके छत्तीसगढ़ में है, तो इसका जवाब हो जाएगा महानदी। अगला देखिए, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो हमने बताया था आपको नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती यहीं से ही उसका जो है कोंकण तट प्रारंभ भी होता है। और ये जो नर्मदा ताप्ती है, इन्हीं के बीच में आपका सूरत बसता है। सूरत है ताप्ती नदी किनारे बस करके है, और अर्थात इसका जवाब हो जाएगा ताप्ती। और साबरमती के किनारे आपको पता ही है कि आपका जो है गुजरात है। गुजरात विशेष करके उसका जो राजधानी है गांधीनगर। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, और अहमदाबाद, गांधीनगर, ये दोनों आपके साबरमती है। महानदी कटक उड़ीसा इसके किनारे है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए पूछना चाह रहा है कि आपको ब्रह्मपुत्र के जो नाम है उसको आपको पता है कि नहीं। ब्रह्मपुत्र के आप लोगों ने 4 नाम देखा। अब बताइए, अगर इसका हम बात करें आपके जो तिब्बत में, इसका नाम क्या होता है। अच्छा, आप लोग बता दीजिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है ये कहाँ से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग। आवाज मिल रही है। एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज मिल रही है कि नहीं,
کیونکہ آواز جانے کا سسپینس بنا رہتا ہے برابر. چلیے لگتا ہے آواز واستو میں نہیں مل رہی ہے. ہیلو پریم کماری کسم جی آواز مل رہی ہے؟ کسی کا چیٹ آ گیا. ہاں چلیے آواز مل آ رہی ہے. ہے. چلیے یہی آپ پہلے بول رہے تھے ہم کو بیک نہ آنا پڑتا. چلیے کوئی نہیں بات سر نہیں. آپ بول رہے تھے آواز نہیں جا رہی تھی. اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے. چلیے بنگلہ دیش میں جمنا نام سے پرسدھ ندی کو بھارت میں کہا جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے وشیش کر کے بات ہو رہی ہے برہم پتر کی. تو اس کے پہلے آپ لوگ بتا دیجیے برہم پتر کا ادگم کہاں سے ہوتا ہے؟ ہلو کیا پرابلم ہو جا رہی ہے یہاں پہ شیئر کرنے پہ آوازیں نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ چلیے یانگ ڈنگ یا اس کو یانگ سے گلیسر کر دیجیے. وہاں پہ آپ کے تبت میں اسی کو ہم لوگ جو ہے سانگپو نام جانتے ہیں. اور جب یہ آپ کے بھارت کے بنگلہ دیش وہاں پہ اروناچل پردیش میں پرویش کرتی ہے تو یہیں پہ بولیے رکے ہم نکل کے جڑتے ہیں تب ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے. یہاں پہ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک منٹ آپ لوگ جڑے رہیے ہم نکل کے جڑ رہے ہیں. اب بولیے دیکھ لیں آواز آ رہی کہ نہیں. ایک بار بولیے آپ لوگ. بول دیجیے بس 2-4-10 کوشچن اور بچے ہیں اسی کو کرا دیں. چلیے آواز نہیں آ رہی ساتھ آپ بولنے کا پریاس کر رہی ہیں. ایک منٹ نیٹورک بھی تو صحیح ہے سب کچھ صحیح ہے. آپ بول رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی ہے. ایک منٹ میں پورے کلاس کو سماپت کر کے میں پنः جوائن کر رہا ہوں.